भगवते प्रसादो यशा प्रसादन्नभूति कुतयोऽपि ध्यायोस्तुवंस्तस्य यशस्ति सन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं गौरकृपाफलीभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्यानामि पुनः पुनः राधा कृपामयं गोपं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभुं श्रीगौरगोपालं भक्तानामि पुनः पुनः अजानलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विशाम्भरो द्विजवरो जुगधरो गोपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावतीपुच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्फुटीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलियुगकृपानिधे गौर प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो लादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्तशक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीवासतमाद्यं वन्दितं मुदा श्रीगौरांग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौर प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समुदस्मिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमः परहापिडविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कल्याक्षं कुम्भकर्णं सुमेधशुभगमुखं सादरनस्तमेनं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरं वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुगतिशतवृतं ब्रह्मगोपालकेशम् नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते कृपां करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रियै भावस्वरूपातं कृष्ण प्रिया परिवशी प्रेम भक्ति प्रदेवी राधिका तं नमाम्यहम् वन्दे नन्द व्रजस्त्रीणां पादरेणुभिर्नश यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् आचतुर्वदन ब्रह्मदिवा गुरुपरहरि अभारलोचन शम्भर भगवान् वदरायणि ज्ञान प्रभयन्तमनुपेतमवेदकृतमिदैपायन विरहकातरयजुहाव पुत्रेति तन्मयातयतरवयोभिनेतुष्टं सर्वभूतहृदयमुनिमानतोऽस्मि
तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रीतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छाय गोसाई चरण यहाँ हईते विघ्न नाशय विष्ट पुरन जय गौर भक्त वृंद गौर जलेर प्राण सबे मिलित हो हृदय गौर भक्तिदान हृदय गौर हरि बोल हृदय गौर हरि बोल हृदय गौर हरि बोल हृदय गौर हरि हरि बोल। राधे 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 जय जय श्री राधे 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 तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिर्गीतम् कर्मसागरम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि विनोदिते भूरिदा जना সর্ববেদান্ত সারপুরাণ চক্রবর্তী এতে চংশ কলা পুংস কৃষ্ণস্থ ভগবান স্বয়ং সেই শ্রী অনাদি আদি গোবিন্দের বাংময় বিগ্রহ শ্রী শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণে দশম স্কন্ধে 31 সংখ্যক অধ্যায়ে নবমতম শ্লোকেতে গোপীগণ সঙ্গীতের তরঙ্গে তরঙ্গে তাদের বিরহ বেদনা ক্লিষ্ট যে অনুভূতি যে অনুভব তাই কার কাছে জানাবে? একমাত্র গোবিন্দ ছাড়া তাদের কেউ নেই। তা তিনি সম্মুখে থাকুন বা না থাকুন, যেখানেই থাকুন, দেবতা যত দূরেই থাকুক তার উদ্দেশ্যে যেমন ঐক্য যদি উৎসর্গ করা হয় ঠিক পৌঁছে যায়, তেমনি গোপীগণ সম্মুখে প্রত্যক্ষভাবে প্রাণপতি প্রিয়তম প্রাণবল্লভকে না পেলেও তারা থাকতে পারছে। যেমন কোন বদ্ধ জলপাত্রতে যদি প্রচন্ড ভাবে জাল দেওয়া হয়, তা সেই পাত্রস্থ জল প্রতপ্ত হতে 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 ভেতরের বাষ্প এমন ভাবে দুর্বার হয়ে যায়, এটা যদি ছিদ্র করে না দেওয়া যায় বা আবরণটাকে একটুখানি যদি শরীর না দেওয়া যায়,
তাহলে সেই বাষ্পের গতিবেগ বাড়তে বাড়তে সেই পাত্রটাকে একেবারে বিদীর্ণ করে দেবে। ঠিক তেমনি গোপিকাগণের যে কৃষ্ণ বিরহ সন্তাপের যে অসহনীয় প্রভাব, সেই প্রভাব যদি তাদের এই বদনে তাদের কিঞ্চিত মাত্র বহির্গত না হয়, বেশ না হয়, তাহলে তাদের প্রাণ থাকবে না, বিদীর্ণ হয়ে যাবে তাদের হৃদয় গ্রন্থি। তাই তারা শ্রী গোবিন্দকে না পেলেও তার উদ্দেশ্যে প্রতপ্ত হৃদয়ে যে সন্তাপ, সেই সন্তাপে ভাষারূপে, বাণী রূপে, সঙ্গীতের সুর তরঙ্গ রূপে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে উৎসারিত হচ্ছে, গীত হচ্ছে। তব কথামৃতম তপ্ত জীবন। গতকাল আমরা শ্রবণ কীর্তন করেছি। শ্রী গোবিন্দ আমার বলছেন যে তোমাদের তো মৃত্যুর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, তোমরাই বলছো, তা এখনো তো দিব্যি বেঁচেই রয়েছ। বেঁচে থাকার পেছনে তোমাদের রহস্য না, সেই রহস্যটি উদ্ঘাটন করে গোপীগণ গতকাল বলেছেন যে তোমার কথামৃত শ্রবণ কীর্তন, তোমার কথাই যে অমৃত এবং মক্ষামৃত স্বর্গামৃত হতেও অতীব মহাশক্তিশালী। এই কথাই গোপীগণ গতকাল নানা দিক থেকে, নানা ভাবে, নানা যুক্তিজাল এবং মহাজন বাণী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিয়েছে। আজকে শ্রী গোবিন্দ বলছেন যে তাহলে বুঝলাম যে তোমাদের মৃত্যু হচ্ছে না আমার এই কথারূপ অমৃত পান করার জন্য। কিন্তু গোপীগণ তোমরাই বারবার বলেছ যে তোমার যে অদর্শন, তোমার যখন অদর্শন ঘটে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলছেন গোপীগণ তোমাদের ক্ষেত্রে যখন আমার অদর্শন ঘটে, দর্শনের সৌভাগ্য থেকে তোমরা বঞ্চিতা হও বা হতেই হয় কারণ বিশেষ, তার থেকে তোমাদের এই দর্শন শূন্যতার থেকে ভয়ঙ্কর বিরহ সন্তাপ উদয় হয়। আবার এই বিরহের সন্তাপের উপরে আরো একটা বিরহের সন্তাপ এসে প্রভাব বিস্তার করে। সেই বিরহটা কি? অসঙ্গ, অর্থাৎ আমার সঙ্গে তোমাদের মিলনের সুযোগটা হয় না। যে মিলনের জন্য শুধু তোমরা নয়, আমি জানি, আমি বুঝি, তোমাদের প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পর্যন্ত
লোভাতুর লালসান্বিত, প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গময়। এইভাবে যে আমার সঙ্গে তোমাদের মিলনের জন্য তোমাদের হৃদয় থেকে আরম্ভ করে তোমাদের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যে ভয়ঙ্কর বিরহ ব্যথায় আহত হয় এবং সেই আহত থেকে ভয়ঙ্কর জ্বালা সৃষ্টি হয়, তাহলে এক অদর্শনজনিত বিরহ জ্বালা, আর একটি হচ্ছে সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে সঙ্গ প্রাপ্তি না ঘটায় অসঙ্গজনিত বিরহ জ্বালা। এবং সেই বিরহ জ্বালাটি তোমাদের কাছে কেমন দুর্বিষহ সেটি তোমরাই বারবার ব্যক্ত করেছ গোপিকাগণ। যদি বলো কি ব্যক্ত করেছি, না আমার এই বিরহ জ্বালা হচ্ছে সহস্র শিখ বহ্নিবন, যে বহ্নি থেকে সহস্র শিখা সমর্থিত হচ্ছে বিশ্বকে একেবারে দগ্ধীভূত করার জন্য। সেই অগ্নির যে তাপ, আর সেই তাপ থেকে যে যন্ত্রণা, সেই যন্ত্রণার সঙ্গে তুলনা হয় না এই অসঙ্গজনিত বা অদর্শনজনিত বিরহ যন্ত্রণা। আবার তোমরা বলেছ সহস্র শিখ বহ্নি শুধু নয়, কখনো দুর্নিবার বারোবানর। তার এই বারোবানর তাকে বলে, আর তার প্রভাবই বা কেমন? নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, জয় মা প্রভু, জয় মা। এই বারোবানর কাকে বলে? না, শাস্ত্রে এরকম বর্ণিত রয়েছে, মহাসমুদ্রে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ওই সমুদ্রের জলেতে ভয়ঙ্কর অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। সেই অগ্নির তাপ এত ভয়ঙ্কর, যখন মহাসমুদ্রে প্রাকৃতিক কোন কারণে বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সেই আগুন যখন প্রজ্বলিত হয়, তখন সেই সমুদ্র গর্ভে বহু দূর পর্যন্ত এবং বহু দূর তলদেশ পর্যন্ত এমন উত্তপ্ত হয়ে যায় যে সেই তলদেশে যত উদ্ভিদ এবং জলজন্তু মৎস্যাদি তারা সব প্রাণী মারা যায়। এই বারোবানরের এটাই হচ্ছে প্রভাব। এহেন যে সমুদ্রের থেকে জাত বারোবানরের প্রভাব, তেমনি সহস্র কোটি বারোবানরের প্রভাব থেকেও ভয়ঙ্কর প্রভাবশালী এই বিরহ, যার প্রভাব সহ্য করা কঠিন। তোমরাই বলেছ আমার বিরহ সহস্র শিখ বহ্নির ন্যায়, আবার দুর্বার বারোবানরের ন্যায়। আবার কখনো বলেছ ভয়ঙ্কর দাবানলের ন্যায়। দব শব্দে বন বা কাষ্ঠ,
তা প্রাকৃতিক কারণে গভীর অরণ্যে শুকনো বৃক্ষের পরস্পর ঘর্ষণে ঘর্ষণে অগ্নি প্রজ্বলিত হয় এবং সেই অগ্নিটি এমন দুর্বার প্রখর যে মুহূর্তের মধ্যেই সহস্র যোজন বিস্তৃত বনকে একেবারে দগ্ধ করতে থাকে। আর এমন ভাবে অতি দ্রুত গতিতে বিস্তার লাভ করে যে বনের মধ্যে যে সমস্ত প্রাণী থাকে, বন্য প্রাণী, তারা বেরিয়ে অন্তরক্ষা করতে পারে সব প্রাণী। এই যে ভয়ঙ্কর দাবানল, সেই দাবানলের চাইতেও প্রভাব বিশিষ্ট বিরাহনলের তাপ তোমরাই বলেছ। আবার তোমরা বলেছ আমার অসঙ্গজনিত বিরহ তাপ এবং অদর্শনজনিত যে বিরহ তাপ, সেটা আবার কার সঙ্গে তুলনীয়? না সহস্র শিখ বন্দী শুধু নয়, মহাসমুদ্রস্থিত বানলের ন্যায় নয়, এবং বিশাল অরণ্য ভূমিতে দাবানলের মতো শুধু নয়, ভয়ঙ্কর নবকালকৃত বিশেষ বেদনার, অর্থাৎ নবকালকূট হচ্ছে ভয়ঙ্কর বিষধর সর্পে বিষ থাকে তার চালাতে, কিন্তু শাস্ত্র বলছে সর্প শাবক, তো সর্পের বিষে জ্বালা থাকে, তার চাইতে একেবারে উৎকট উগ্র বিষের যন্ত্রণা হয় সর্প শাবক যদি কাউকে দংশন করে। এটা নবকালকূট বলা হচ্ছে। তা এইরকম নবকালকূটের যন্ত্রণার সঙ্গে তুলনা হয় না আমার এই বিরহ সন্তাপে। তোমরাই বলেছ। কবিগণ বলছেন হ্যাঁ বলেছি। তুমি কি সেটা মিথ্যা বলতে পারো? দেখো, তোমাদের দিকে তাকে তোমাদের কায়িক, বাচিক এবং মানসিক অবস্থা যেভাবে ব্যক্ত হয় দেখেছি আমি, দেখে সেটাকে মিথ্যা ভাবতে পারি না, যথার্থই বলে। তাহলে তোমার প্রশ্ন বিষয় না, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে তোমরা বিরহ তাপকে চারটি অগ্নির সঙ্গে তুলনা করেছো, বিষের সঙ্গে তুলনা করেছো, সেই তাপ তোমরা ভোগ করছো সহস্রবার। তুমি কি সেটা অনুভব করো? করি না করি তোমাদের মুখে তো শুনছি, বুঝতে পারছি। তোমার বক্তব্য কি? তখন শ্রী গোবিন্দ যেন বলছে যে হে গোপীগণ, তা আমার বিরহ যদি এইরকমই সন্তাপের হেতু হয়ে থাকে, তা নাহলে কথা অমৃত পান করে তোমরা না হয় মরলে না, বেঁচে আছো। কিন্তু সেই তাপে তো ফুটে এতক্ষণ তোমাদের বিদীর্ণ হয়ে যাওয়া উচিত, তো বিদীর্ণ তো হচ্ছে না। এখনো তো তোমরা যথাবস্থিত অবস্থায় রয়েছ। এর কারণ তখন তাঁর উত্তরে গোপীগণ যেন বলছে, ও এটাই তোমার জিজ্ঞাসা। এটার কারণ হচ্ছে ওই তোমার কথা, আমার কথা। তা আমার কথার কি গুণ, কি বৈশিষ্ট্য? তপ্ত জীবন। জীবন মানে জানো তো শ্রম। হ্যাঁ, জীবন মানে হচ্ছে বেঁচে থাকা। আরে সেটা তো ঠিক। আবার জীবন শব্দের অর্থ হচ্ছে জল। জলের এক নাম জীবন। তা তোমার কথার বৈশিষ্ট্য কি জানো?
ভয়ঙ্কর ভাবে উত্তপ্ত হয়ে একেবারে সেই প্রতপ্ত ভূমির উপরে যদি সুস্নিগ্ধ সুশীতল বাড়ি বর্ষিত হতে থাকে, এ হচ্ছে তপ্ত জীবনম। তোমার এই কথা, চতুর্বিধা মাধুর্য মণ্ডিত তোমার যে কথা, সে কথাটা হচ্ছে ঠিক তপ্ত সুশীতল বাড়ি বর্ষণের। ওই জন্য আমরা বিদীর্ণ হচ্ছি না। আমার তত্ত্ব জীবন মানে হচ্ছে জীব, যাদের জীবনটি সর্বক্ষণ প্রতপ্ত। তো কাদের জীবন প্রতপ্ত হয়? কবিগণ বলছেন, ওই দেখো মহাজনগণ কি বলছে, শোনো। মহাজনগণ বলছেন যে জীবের তাপ আছে, কিন্তু কোন জীবের তাপ আছে? শাস্ত্র বিচার করে জানা গেছে জীব তিন প্রকার। এক হচ্ছে বদ্ধ জীব, মুমুক্ষু জীব আর মুক্ত জীব। এটা বদ্ধ জীব না, বদ্ধ জীবের কোন তাপ জ্বালা নেই। না থাকার কারণ কি? না থাকার কারণ হচ্ছে মায়া কর্তৃক অপহৃত চিত্ত। মায়ার দ্বারা তাদের চিত্তবৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি এমন ভাবে প্রভাবান্বিত আচ্ছন্ন হয়ে আছে যে যন্ত্রণার কারণগুলো ঘটছে, যন্ত্রণার ঘটনা ঘটছে, কিন্তু আহার করে কারণে না মায়ার দ্বারা তাদের চিত্তবৃত্তিটা এমন ভাবে অপহৃত হয়েছে। দৃষ্টান্ত যেমন কোন রোগীকে যদি অজ্ঞান করে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে ছেদন করা হয়, সে যন্ত্রণায় ছটফট করে না, বেঁচে আছে। তেমনি পারমার্থিক জ্ঞান শূন্য জীব, সহজ কথা যাদেরকে বলা যায় মানব আকৃতি পশু, জীবনে আহার নিদ্রা ভয় এবং মৈথুন কেটে নিয়েছে, ও চলে গেল। আবার যখন দেখছে কোথাও পুকুরে পুকুরে ঝগড়া বেঁধেছে, আবার চলে গেল। আবার গিয়ে এসে কলহে লিপ্ত হয়ে আবার ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে। তা যদি তার যন্ত্রণার অনুভব থাকতো, তাদের কোনো তাপ জ্বালা নেই, তাদের কোনো সন্তাপ নেই, এবং তাদের পার্বতিক চেতনাও নেই। এই জন্য তাদের তাপ প্রশমনের জন্য কোনো প্রচেষ্টাও নেই। তারা ভগবান কি, সাধু কি, হরিনাম কি, মহাপ্রসাদ কি, লীলাভূমি কি জানে না, জানার প্রয়োজন। এই ধরনের বদ্ধজীবের কোন সন্তাপ নেই। এই প্রকার জীবে এক প্রকার জীব বদ্ধজীব, তার সন্তাপ নেই। এবার তৃতীয় প্রকার জীব হচ্ছে মুমুক্ষু জীব। এই মুমুক্ষু জীব কাদেরকে বলা হয়? না, সংসারে ঘাত প্রতিঘাতে জর্জরিত হয়ে চলতে চলতে যখন সাধু সঙ্গ ঘটে, কোন বৈষ্ণবের পদরজকণা যখন অজ্ঞাত সারে তাদের শরীরে গিয়ে উড়ে পড়ে, তখন ধীরে ধীরে পারমার্থিক চেতনাটা জাগতে শুরু করে। যখন পারমার্থিক চেতনা জাগতে শুরু করে, তখন তাদের অনুভব হয় যে বিষয় ভোগের যে সুখ, সেটা প্রকৃত সুখ নয়। এই সুখ কেমন?
না বিন্দু মাত্র সুখের পেছনে অতলান্ত সিন্ধু পরিমাণ দুঃখ ছাড়া কিছু। এই জন্য যারা পণ্ডিত তারা কখনো বিষয় ভোগজাত সুখের পেছনে কখনো যায় না। ভগবান বললেন দেহি সংস্পর্শ যাত্রা দুঃখ জনয় এবতে আদ্যন্ত বদ্ধ করতেও ন দেশু রমতে বুধা। এ হচ্ছে মানুষ যেটাকে, সেই মানুষ যেটাকে সুখ বলছে ওটা সুখ নয়, ওটা হচ্ছে একটা মনের অনুকূল তরঙ্গ বিশেষ, মানস তরঙ্গ বিশেষ। যেমন রসগোল্লা লোভ জাগলো, না পেলে দুঃখ হচ্ছে। এবার রসগোল্লাটি যদি হাতের তালুতে নেয় সুখ হবে না, পেটের মধ্যেই যাবে, পেটে ধরলেও তার সুখ হবে না। রসনায় দিতে হবে, তবেই তার সুখ হবে। রসগোল্লা বস্তুটি অন্য অঙ্গে স্পর্শ হলে সুখ হবে না। রসগোল্লার স্বাদ গ্রহণের জন্য ইন্দ্রিয় হচ্ছে রসনা, জিহ্বা। তাই জিহ্বার সঙ্গে রসগোল্লার স্পর্শ হলেই কি সুখ, কি ভালো লাগে। এটাকে বিষয়ে মানুষ সুখ বলে, কিন্তু এটা সুখ নয়, দুঃখ জনয়। এই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ থেকে জাত যে সুখানুভূতি, সেটা হচ্ছে দুঃখের কারখানা, অজস্র দুঃখ থেকে সৃষ্টি হচ্ছে। এই জন্য যারা পণ্ডিত তারা কখনো পাওয়ার চেষ্টা করে না। কেন না ইন্দ্রিয় যেগুলো ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে, যাবে না। তাহলে রসগোল্লাও থাকবে, আদি এবং অন্ত আছে। এই জন্য যারা তত্ত্বজ্ঞ তারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ বস্তুকে সুখ মনে করে না। তা এই জ্ঞানটি কখন হয়? সাধু সঙ্গ করতে থাকে। আমার দশাটি কেমন? সংসার দুঃখ জলধ পতিতস্য কামপদাদি নক্রম করে কমলীকৃতস্য দুর্বাসনা নিগরিতস্য নিরাশ্রয়স্য। এই আমার অবস্থা। কারণ সংসারটা হচ্ছে দুঃখে অতলান্ত সমুদ্র, সুখ নেই। সেই দুঃখের সমুদ্রের মধ্যে আমি নিপতিত হয়েছি। আচ্ছা উঠে পড়ো, উঠে উঠা যাচ্ছে না কেন? কাম ক্রোধাদি নক্রম করেই কমলীকৃতস্য। ভয়ঙ্কর মহাশক্তিশালী জলজন্তু যাদের মুখের মধ্যে একবার ঢুকলে আর বেরোনো যাবে না, সেটা হচ্ছে কাম এবং ক্রোধরূপ মকর এবং কুম্ভীর, তার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আছে। বলে তুমি আক্রমণ থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করো। তোমার হাত পা শক্তি রয়েছে, আচ্ছা এই শক্তি না থাকুক, তুমি যোগী, যোগ সাধনা শক্তি, তুমি জ্ঞানী, তোমার জ্ঞান সাধনা শক্তি আছে, তুমি কর্মী, যজ্ঞাদির শক্তি সাধনার দ্বারা তুমি এর থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করো। বলে না, পারা যাবে না। কেন? বাধা মানা কিসের দ্বারা? দুর্বাসনা নিগরিতস্য। কৃষ্ণ সুখৈক তাৎপর্যময়ী সেবা বাসনা ছাড়া যত প্রকার শুভ বাসনাই হোক না কেন, সবই দুর্বাসনা। এই দুর্বাসনা শিকলে আমি বাধা। তাহলে তোমার তো হাজার হাজার অন্তরঙ্গ বন্ধু বান্ধব হিতাকাঙ্ক্ষী রয়েছে, তাদেরকে ডাকো, তারা এসে তোমাকে মুক্ত করে দেবে না। এক সময় অনুভব হয় শত শত বন্ধু বান্ধব থাকলেও আমি অসহায়, তাদের শাস্তি পাই যায়। প্রমাণ, ডাক্তার যখনই পরীক্ষা নিরীক্ষা টেস্ট করে যখন বলল যে নিশ্চিত ক্যান্সার,
এবং এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে আর চিকিৎসা করা যাবে না। তখন কত কত মহাশক্তিশালী, ধনবান, বুদ্ধিমান, সামর্থ্যবান আমার অন্তরঙ্গ হিতাকাঙ্ক্ষী, তার টপ টপ করে চোখে জল ফেলতে ফেলতে বলবে আর আমাদের কিচ্ছু করবেন না। তাহলে এত হিতাকাঙ্ক্ষের মধ্যে থেকে আমরা কত অসহায়। এই মতো অবস্থাতে একমাত্র গোবিন্দ ছাড়া আমাদের রক্ষা করতে হবে। এই জন্য মুখ্য জীব ওই সাধু সঙ্গ প্রভাবে তাদের অনুভব হয় এই সংসারটা ভয়ঙ্কর তাপ। সংসার বিষানলে দিবানিশি জলে জোড়াইতে কাকইল উপায়। তখন তারা আত্মনাদ হাহাকার করতে থাকে। দারুণ সংসার গতি বিষয়েতে লুপ্ত গতি তুয়া বিস্মরণশীল বুকে জড় জড় তনু মন অচেতন অনুক্ষণ জীবনকে মরণ ভেদ দুঃখে। হে গোবিন্দ, এরা মুখ্য জীব, এদের তাপ আছে, এরাই তাপে তাপে হাহাকার করতে থাকে। গোবিন্দ গোপীনাথ কৃপা করে রাখো নিজ পদে, কাম ক্রোধ 6 জনে লইয়া ফিরে নানা স্থানে, বিষয় ভুঞ্জায় নানা মতে। এটি সকল উপলব্ধি হয় ওই মুখ্য জীবের, বদ্ধজীবের নয়। হইয়া মায়ার দাস করি রানা অভিলাষ তোমার শরণ গেল, অর্থ লাভ হইয়া সে কপট পুস্তক সে বুঝিয়া ফেরাই করে। তাপত্রময় বিষাণ অলে অমর ঋষি দিয়া জলে, দেহ সদা হয় অচেতন, রিপু বশ ইন্দ্রিয় হইল, অবাধ্য হয়ে গেল, কাম ক্রোধের দাস হয়ে গেলাম। গোড়া পদ পাশে এলো, বিমুখ হইল হেল জল। এই হচ্ছে মুমুক্ষু জীবের তাপ। তাহলে এমন যে তাপ, এত যে তারা হাহাকার করছে এবং সেটি বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তাদের হাহাকারের মধ্যে একটা প্রকাশ পাচ্ছে, তাদের ঔষধির উপায়টা কি না, এমন যে মুমুক্ষু জীবের সংসার সন্তাপে যে সন্তাপ, সেই সন্তাপ দূরীকরণের তত্ত্ব জীবনম। একমাত্র তোমার কথা বলতেই হচ্ছে সেই জ্বালা প্রশমনের একমাত্র উপায়। ওই যে মহাজনগণ বলছেন, তাদের শোকান অবশোষণম নিরানি যতুত্তম শ্লোক যশোর বিহতে। ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধে শুধু গোস্বামী পাল সনকাদি ঋষিকে বলছে যে এই ঋষিগণ যত উত্তম শ্লোক যশোর বিহতে, যে কথার মধ্যে উত্তম শ্লোক লীলা পুরুষোত্তম শ্রী গোবিন্দের চতুর্বিধা মাধুর্য বর্ণিত লীলা কথা বর্ণিত হয়েছে, সেই কথার শক্তি কেমন জানো, তার বৈশিষ্ট্য কেমন জানো? কেমন? অগস্ত্য ঋষির ন্যায়। না, হরিকথার শক্তি অগস্ত্য ঋষির ন্যায় তাই না? পুরাণে বর্ণিত রয়েছে সমুদ্র গর্ভস্থিত এক ভয়ঙ্কর অসুর স্বর্গের দেবতাগণকে নাস্তানাবুদ করে ফেলছে এবং কিছুতেই সে অতলান্ত সমুদ্রের তলায় গিয়ে তাকে পরাভূত করা যাচ্ছে না। তখন উপায় কি? সবাইকে প্রার্থনা জানালেন অগস্ত্য ঋষিকে। তখন অগস্ত্য ঋষি 7টা সমুদ্রের জলকে গণ্ডূষে প্রমাণ করে দিলেন। 7টা সমুদ্র, অতলান্ত সমুদ্র যখন জল শূন্য হয়ে গেল, সেই দানবটি বেরিয়ে পড়ল, তারপরে নিহত হয়ে গেল।
তো অগস্ত্য ঋষি যেমন তার আধ্যাত্মিক শক্তি বা যোগশক্তি প্রভাবে 7টা সমুদ্রের জলকে গৌরসে পান করে নিঃশেষ করে দিয়েছিলেন, তেমনি গোবিন্দের লীলা কথা হচ্ছে এই সমগ্র বিশ্ব মানবের অন্তঃকরণে যে শোক রয়েছে, দুঃখ রয়েছে, সেই দুঃখটার পরিমাণ কত না সাধারণ বিজ্ঞানীরা সেটি মাপেন নাই। ভেবেছেন পারমার্থিক বিজ্ঞানী আমার ভারতবর্ষের ঋষি হন, যে একটা গাছতলার ভিখারি হোক আর বিশ্ববিখ্যাত একজন ব্যক্তি হোক, প্রত্যেকের জীবনে যে দুঃখ, এই দুঃখটা হচ্ছে অসীম অনন্ত অতলান্ত সমুদ্রের ন্যায়। মানুষটা ছোট, কিন্তু তার দুঃখের পরিমাণটা হচ্ছে সমুদ্র। হায় হায়, যদি মানুষ দুঃখের সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকে, তাহলে ওই সমুদ্রতে সেঞ্চন করে কোনোদিন শেষ করা যাবে না। মানুষ তো তাহলে দুঃখের সমুদ্র থেকে কোনোদিন উদ্ধার পাবে না। তাই করুণাময় শ্রী ভগবান তার কথামৃত রূপ অগস্ত্য ঋষিকে পাঠিয়ে দিলে। শুধু গোস্বামী পাল বলছে, এই যে মুমুক্ষু জীবের যে সংসার সন্তাপ, এই সন্তাপ সমুদ্রকে শোষণকারী অগস্ত্য ঋষির ন্যায় মহাশক্তিধর হচ্ছে উত্তম শ্লোক 10 অধ্যায়। আমার এই শ্রী গোবিন্দের লীলা কথা এটাই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য। সুখমণি বলেন মহারাজ পরীক্ষিতকে, সংসার সিন্ধুমতি দুস্তর মূর্তিতীর্ষ মধ্যাহ্ন প্রভ ভগবত পুরুষোত্তমস্য লীলা কথা রস নিষেধন মন্তরেণ পুংস ভাবে বিবিধ দুঃখদ দবাদিদস্য। এই যে বিবিধ দুঃখদ, নানা প্রকার দুঃখ প্রদানকারী যে সংসার তাপ, এই তাপের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার একটাই শক্তিশালী উপায় হচ্ছে ভগবত পুরুষোত্তমস্য লীলা কথা রস নিষেধন। অর্থাৎ লীলা পুরুষোত্তম শ্রী গোবিন্দের প্রেম মাধুর্য, বেন মাধুর্য, রূপ মাধুর্য এবং লীলা মাধুর্য সমন্বিত কথাই হচ্ছে মুমুক্ষু জীবের সন্তাপ দূরীকরণের একমাত্র উপায়। আর সেটি মর্মে মর্মে বাস্তবভাবে অনুভব করলেন মহারাজ পরীক্ষিত। কেন? আমরা তো দেহধারী জীব আর দেহে আবেশে আবিষ্ট, তাই ক্ষুধা পিপাসার প্রভাবে আমরা প্রভাবান্বিত। এটা একটা দুঃখের কারণ, কিন্তু এই দুঃখটাও দূর হয়ে যায় তপ্ত জীবনম আমার গোবিন্দের লীলা কথা শ্রবণ করতে থাকলে। তার প্রমাণ কি না মহারাজ পরীক্ষিত বলছেন, গুরুদেব নৈষাদি দুঃসহা কুন্মাং ত্যাক্তদমপি বাধতে। এই যে আমি প্রায়োপবেশন ব্রত সংকল্প করে গ্রহণ করেছি, খাদ্য গ্রহণ করছি না, জল পান করছি না, তা ক্ষুধা একটু দেরিতেই লাগে, কিন্তু তৃষ্ণা তো লাগে। কিন্তু এই যে এতদিন আমি খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করি নাই, জল গ্রহণ করি নাই, আমাকে ক্ষুধা দুঃখ দিতে পারছে না, আর পিপাসাও আমাকে কষ্ট দিতে পারছে না। না পারার হেতু কি? পিবন্তম নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আমি পান করে চলেছি। কি? তোমার মুখাম্বুজ হচ্ছে তো, তোমার মুখপত্র বিস্তৃত হরি কথা অমৃত। এই জন্য গোপীগণ বলছেন যে হে শ্যামসুন্দর, এই যে দ্বিতীয় প্রকার জীব, যে মুমুক্ষু জীবের যে সন্তাপ, এই সন্তাপ নাশক
তপ্ত জীবনম তোমার কথা, বুঝলে? তাহলে কি গোপিকাগণের সংসার তাপ আছে? বলি না, গোপিকাগণ বা জাত প্রেম সিদ্ধ ভক্তগণ তারা মুক্ত নয়, তারা মুক্ত, কিন্তু তাদেরও জ্বালা রয়েছে। সাংসারিকে সন্তাপ জ্বালা দূর হয় হরি কথা অমৃত। রূপ গোস্বামী এটা ঘোষণা করছেন, মূলত খাদ বিদায়িনী ভবতর কৃষ্ণার অন্য কৃষ্ণাক্ষয়া খেলভি মুনি চক্রবাক নিজই রাজম্য মানামুনি কর্ণানন্দী করস্বনা বহু তুমি জিহ্বাতরি প্রাঙ্গণে পূর্ণোত্তঙ্গ রসাবলী স্তব কথা বিজুষ পল্লবী। হে গোবিন্দ, হে লীলা পুরুষোত্তম, তোমার এই অপূর্ব কথারূপ নদীর প্রভাবটা কেমন? না মূলত খাত বিদাহিনী ভগত। নেপাল প্রদেশে একটা নদী আছে, মেচি নদী। সেই নদীটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্থায়ী ভাবে বছরের পর বছর একটা খাদ্য একটা জায়গা দিয়ে প্রভাবিত হয় না। 2 বছর একদিক দিয়ে চললো, আবার 2-3 বছর পরে দেখা যাবে অন্য দিক দিয়ে চললো। তো যখন অন্য দিক দিয়ে চলতে শুরু করে তখন বিশাল বিশাল গ্রাম, 5তলা বাড়ি কিংবা হাজার হাজার বছরের প্রাচীন বৃক্ষ সমাকুল বন সব কোথায় একেবারে উৎখাত করে প্রবাহিত হয়ে গেল। তার নদী যেমন এইভাবে সমস্ত কিছু উৎখাত করে দুর্বার গতিতে প্রবাহিত হয়। রূপ গোস্বামী পাদ বলছেন যে হে গোবিন্দ, তোমার লীলা কথা নদীর এইরকম শক্তি যে ভব তরু মূলত খাত বিধায়ী, ত্রিতাপ জ্বালাময় সংসার তরুকে সমূলে একবার উৎপাত করে দেয়। কৃষ্ণান্ন কৃষ্ণাক্ষয় আর কি করে না, যে বস্তু আমাদের কৃষ্ণ সম্বন্ধযুক্ত নয় সেটাতে আমাদের আসক্তি হয়, ত্যাগ করা যায় না। ওই ত্যাগ করার দরকার নেই। হরিকথা শ্রবণ করতে থাকতেই আস্তে আস্তে অন্য তৃষ্ণাগুলো সব ক্ষয় হয়ে যায়। কৃষ্ণ কথার একটা বৈশিষ্ট্য। খেলবে মুনি চক্রবাক নিচের আচম্য মানা মুহু। আচ্ছা, নদীতে একটা কলকল শব্দ আছে এবং সেই শব্দটা কখনো শ্রুতি সুখকর হয়। গোবিন্দ যেন বলছেন, রূপ গোস্বামী, তুমি যে আমার কথাকে নদীর সঙ্গে তুলনা করছো, তা আমার এই কথারূপ নদীর কি কোনো কলধ্বনি আছে? আছে। খেলবে মণি চক্রবাক নিচের আচমন্য মানব, নানা সুরে ছন্দে রসিক ভাব অনুভূমি সমস্ত মহৎগণ তারা গান করছে। প্রভু, সেটাই যেন তোমার কথা অমৃতের কলধ্বনি, এবং সেই কথার মধ্যে রয়েছে অদ্ভুত রস, দাস্য সখ্য বাৎসল্য রস, মধুর রস। আবার মধুর রসেরও নানা প্রকার প্রকরণ তার মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে। এমন যে তোমার ভবতরু বিনাশিনী মূলত পাঠনকারিণী ওই কথামৃত আমার জিহ্বা প্রাঙ্গণে প্রবাহিত হোক। এই জন্য হে গোবিন্দ, তপ্ত জীবনম সংসার তাপিত জীবের প্রদত্ত জীবনকে সুশীতল করে তোমার এই কথামৃত।
এইবার তৃতীয় প্রকার জীব হচ্ছে মুক্ত জীব। এই মুক্ত জীব আমার দুই প্রকার, একটা হচ্ছে নিত্য সিদ্ধ জীব, যাদেরকে পরিকর বা পারিষদ বলা হয়, আর এক হচ্ছে মুক্ত জীব সাধন সিদ্ধ জাত প্রেম জীব, যারা ভজন করতে 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 জাত প্রেম দশা প্রাপ্ত হয়েছে। তাদের সাংসারিক দুঃখের প্রভাব তাদের উপরে নেই, কিন্তু তাদের দুঃখ আছে। তা এই যে দুই প্রকার মুক্ত জীব, এক নিত্য সিদ্ধ পরিকর জীব আর সাধন সিদ্ধ জীব, এদের তাপ আছে। সে তাপটা কি? একটা কৃষ্ণ অনুরাগের তাপ আর একটা কৃষ্ণ বিরহের তাপ, যেটা সাংসারিক জীবের মুমুক্ষ জীবের নেই, নিত্য সিদ্ধ জীবের রয়েছে। সে অনুরাগের তাপটা কেমন? অনুরাগ দশায় শ্রীমতী রাধারানী সখীগণের কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে বলছি, সখী একবার নয় দুবার নয়, তোরা কতবার আমাকে বাঁচিয়েছিস রে, এইবারের মতন একবার তোর আমায় বাঁচা। কেন, কি হলো রাধে? মইন মইন শ্যাম মনোহর মধুর প্রতি নব কৈশোর, সদাই আমার বিহার বাঁচে যা। এই যে মইন মইন শ্যাম, গোবিন্দের অনুরাগে চালা তাপ সহ্য হচ্ছে, তো আমাকে বাঁচা। কি করে বাঁচা? অভিশাপের সময় হয়নি, কৃষ্ণকে পাওয়া সম্ভব নয়, তাহলে অন্তত একটু কৃষ্ণের কথা বল। কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ কথার মধ্যে ভেদ। তাই অনুরাগের যে কি দুর্বিষহ সন্তাপ, সেই সন্তাপ জ্বালা প্রশমনের একমাত্র মহৌষধি হে শাম, তোমার কথা তপ্ত জীবন। অনুরাগ সন্তাপে সন্তপ্ত অনুরাগী জনের অন্তঃকরণে সুশীতল স্নিগ্ধ ধারা বধ তোমার কথা অমৃত। এই অনুরাগের জ্বালাতেও কৃষ্ণ কথা মৃত, আবার বিরহ জ্বালা, সে দুর্বিষহ জ্বালা। মিলনের আনন্দের ওজনটা যত আছে বানা আছে, তার চাইতে কোটি কোটি গুণ ওজন সম্পন্ন হচ্ছে বিরহে জ্বালা। অদর্শন বিরহে রাধারে কাতর, ওই দিন দয়াদ্র নাদ হে মথুরা নাদ পদাবলক্ষী, হৃদয় তদলোক কাতরম দৈত ব্রাহ্মতি কিং করমহম। প্রাণান্ত দশা, দশমী দশা, ওই দিন দয়াদ্র রাত হে কাঙালিনী সন্তাপ নাশক দয়াদ্র চিত্ত, তুমি বুঝো সন্তপ্ত হৃদয়ের ব্যথা কত দুর্বিষহ। হে মথুরা নাম, একটু দর্শন দাও, কথা অবলম্বন। আর কতক্ষণ পরে তোমার দর্শন পাবো, এক্ষুনি চাই। হৃদয় তদলোক কাতরম, তোমার দর্শন বিরহে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এই প্রাণপ্রিয়তম, একমাত্র দর্শন ছাড়া বেঁচে থাকার পাই কি? বলতে বলতে বারবার অচেতন্য হয়ে পড়ছে। ললিতা বিশাখাকে ডেকে বলছি, উপায় নেই, একটাই উপায়, কৃষ্ণ কথা বলতে থাক। কৃষ্ণ কথা বলছে, আবার রাধারানী প্রকৃতিস্থ হয়ে যাচ্ছে।
তপ্ত জীবন। তুমি কি বোঝো শাস্ত্র? তোমার কথা কি মহিমা, কি গুণ, কি বৈশিষ্ট্য। ওই জন্য অমৃত পানে মৃত্যুটা রোধ হলেও যন্ত্রণার প্রভাব থেকেও আমরা একটু মুক্ত। তপ্ত জীবনম। রাধারানীর বিরহটা কেমন না নিজ মুখে রাধারানী ব্যক্ত করেছেন সখীদের কাছে। ওর্বস্তমাৎ কটুরূপী কথম দুর্বলেন পুরুষামে তাপ প্রৌঢ় হরি বিরহ যশোচ্ছতে তন্ন জানে। সুখী ভয়ঙ্কর বিশ্বতত্ত্বকারী পারমাণবিক যে কটুতা যন্ত্রণা, তার থেকেও কোটি 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 গুণে যন্ত্রণা হচ্ছে কৃষ্ণ বিরহ। কিন্তু কি আশ্চর্য, এখনো আমি কি করে যে সহ্য করে বেঁচে আছি আমি নিজেই বুঝতে পারছি না রে। নিষ্কান্তাচ্ছে ভগবতী হৃদয় যদি ধূমচ্ছটাবে। রাধারানী বলছে সখীদের দুটো হাত ধরে যে আবার এই ভেতরে যে বিরহ সেটি যদি একটুখানি একটু বেরিয়ে যায়, ধূমচ্ছটা একটু ধোঁয়া, আগুনটা নয় ধোঁয়া, হৃদয় থেকে যদি বেরিয়ে যায়, ব্রহ্মাণ্ডানাং সুখীগুলো বা বিচারা যাচ্ছে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডটা দগ্ধীভূত হয়ে যাবে। তপ্ত জীবন সব তোমার বিরহের তাপটা কত দুর্বিষহ চিন্তা করো। কিন্তু মৃত্যু হচ্ছে না কেন? ওই যে তপ্ত জীবন। শত বিরহের মধ্যেও বেঁচে থাকার একটা উপায় তোমার এই কথামৃত। তোমার কথামৃতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সন্তপ্ত জীবনকে প্রশান্ত করে দেয়। শুধু রাধারানী আমরা এই কলিযুগেই দেখলাম শুধু দ্রব্যের ও সন্তাপের মহৌষধি হচ্ছে কৃষ্ণ কথামৃত। তার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত চৈতন্য মহাপ্রভু। সে যে রহিল প্রভু দ্বাদশ বৎসর, কৃষ্ণের বিরহ চিন্তা স্ফুরি নিরন্তর। কেমন সেই বিরহ? নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উদ্বার, ব্রহ্মময় চেষ্টা সদা লাভময় বা। সে বিরহে স্মৃতিহার অসংলগ্ন প্রভাব বকে ওই গম্ভীরা ছোট্ট ঘরের মধ্যে। কেমন তার প্রভাব? শারীরিক প্রভাবটা বিরহে রোমকূপে রক্তদম দন্ত সব হালে। লোমকূপ দিয়ে রক্ত উৎক্ষণ হচ্ছে, বিরহটা থামছে না। আর দন্তগুলো শিথিল হয়ে গিয়েছে। ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে। এই বিরহের প্রভাব। গম্ভীরা ভিতরে রাত্রি নিদ্রাটাই নব। সারা রাত্রি নিদ্রা নেই, ভিত্তে মুখ ঘষে শির ক্ষত হয় সব। কোন উপায় পাচ্ছে না, বাইরে যেতেও পারছে না। একবার এদিকের দেয়ালে, একবার এদিকের দেয়ালে, একবার এদিকের দেয়ালে, একবার এদিকের দেয়ালে ধাক্কা লাগছে। হা গোবিন্দ প্রাণনাথ বলে ঘর্ষণ করছে। ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে সমস্ত মুখমণ্ডল। উৎকট বিরহ দুঃখ যাবে বাহিরায়।
তবে সে বৈকুণ্ঠ প্রভুর বর্ণনে না যায়। কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন, দাপর যুগে রাধারানী কৃষ্ণ বিরহতে মূর্তিমান হয়ে এলো কলি যুগে গম্ভীর আগ্নি। সেই সময় কি ঔষধ ছিল? একটাই ঔষধ, রামানন্দের কৃষ্ণ কথা স্বরূপের গান, বিরহ বেদনায় প্রভু রাখে বলা। এই হচ্ছে তপ্ত জীবনা। অর্থাৎ বিরহ সন্তাপ প্রশমনের একমাত্র শক্তিশালী মনুষ্যজি শ্যামসুন্দর তখন কথামৃতম। দিনে প্রভু নানা রঙে হয় আলমনা, রাত্রিকালে বাড়ি প্রভুর বিরহ বেদনা। তাঁর সুখহিতের সঙ্গে রহি দুই জনা, কৃষ্ণ রস শ্লোক গীতে করে নৌ সান্ত্বনা। এই জন্য তপ্ত জীবনম তোমার কথামৃত। এই কথামৃতকে আশ্রয় করার জন্য আমরা মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রেখেছি, আর উৎকট বিরহ যন্ত্রণার প্রভাব থেকেও আমরা নিজেদের মুক্ত রেখেছি। বুঝলি? গোবিন্দ শুনছে, আড়াল থেকে যেন বলছেন, বাবা এমন আমার এই কথার মহিমা গুণ তোমরা ঘটনা করছো, কিন্তু আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। তোমরা আমাকে প্রচন্ড ভালোবাসো, তো ভালোবাসতে বাসতে কি এইভাবে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলার প্রবণতাটা আপনা আপনি এসে যায়। তোমরা অশিক্ষিতা এবং শাস্ত্রজ্ঞা নয়, তারপরে তোমরা গোবর ঘাটা কোয়ালিনি। এই যে তোমরা মন্তব্য করলে, আমার কথা হচ্ছে তপ্ত জীবনম। তোমাদের মতন গ্রাম্যকুল বালিকা তাদের কথার কি মন্তব্যের কি মূল্য আছে বলতো? আমি হয়তো তোমরা আমাকে ভালোবাসো বুঝলাম, কিন্তু জগৎ এটা মেনে নেবে? তা তো মেনে নেবে না। তখন গোপীগণ বলছে, শাম ঠিকই বলেছ ভাই, আমরা গোবর ঘাটা কোয়ালি। তাই আমাদের এই মন্তব্যটি সার্বজনীন ভাবে গৃহীত হবে কি হবে না সন্দেহ প্রকাশ। শোনো শাম, এই মন্তব্যটা আমাদের শুধু নয়, তুমি আমাদের কথা ছেড়ে দাও। কবি ভিড়িতম, আমরা শুধু বলছি তা নয়, যারা কবি অর্থাৎ যারা রসজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞ, সেই সমস্ত কবিগণই তোমার কথার মধ্যে যে এই সমস্ত মহান গুণাবলী রয়েছে তারা নিরন্তর কীর্তন করছেন। যদি বলো তারা কারা? আদিকবি ব্রহ্মা, শ্রীমন মহাদেব, দেবশ্রী নারদ, সনক সনাতন সনন্দন সনত কুমার, মহর্ষি বেদব্যাস, পরমহংস চূড়ামণি সুখদেব গোস্বামী পাদ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, সবাই মিলিত তোমার এই কথার মহিমা বর্ণনা করছেন। যদিও আবার যদিও কি গোপীগণ, হ্যাঁ যদিও কথার তাৎপর্য হচ্ছে তোমাকে এবং তোমার লীলাকে আর তোমার কথামৃতকে সম্যক রূপে আস্বাদন করার তাদের যোগ্যতা নেই।
তার যোগ্যতা নেই, তো তারা করছে কি করে, আর তাদের বক্তব্য মন্তব্যটা সর্বজনভাবে গৃহীত হচ্ছে কি করে? না, তারা আমাদের অনুভূতি রসজ্ঞাত তারা শ্রবণ করেছে, করে সেটাই অনুবাদ মাত্র করছে। অস্মাৎ ব্রজবাসীর যদ বর্ণতে তদবানুদ্য শ্রাদ্ধতে নতু স্বয়ং বর্ণয়তুম শক্যত ইত্যর্থ রহস্যকালা। অর্থাৎ মহাজন বলছে যে হ্যাঁ, গোপীগণ ঠিকই বললেন। কেন না, কৃষ্ণের চতুর্বিধা মাধুর্যকে আস্বাদন করতে গেলে সম্যকভাবে আস্বাদনকারীর অন্তঃকরণে যে বস্তুটি থাকতে হবে সেটা একমাত্র গোপিকা ছাড়া ব্রহ্মাণ্ডের কারোর মধ্যে নেই। সেটি হচ্ছে কি না, মহাভাব নামক প্রেমের, কৃষ্ণ প্রেমের ঘনীভূত একটা উপাদান। সেই ঘনীভূত উপাদানটা একমাত্র গোপিকাগণ ছাড়া ব্রহ্মাণ্ডের কারো মধ্যে নেই। আর সেই বস্তুটি কৃষ্ণকে আস্বাদন করার আর কৃষ্ণ কথাকে আস্বাদন করার একমাত্র উপাদান। তাহলে ব্রহ্মাণ্ডের এই সমস্ত মহামহা কবিগণ এরা সবাই গোপীগণেরই উচ্ছিষ্ট প্রাপ্ত হয়ে কৃতকৃতার্থ হয়ে বর্ণনা করছে। এই জন্য তাদের কথা সর্বজন গৃহীত হয়েছে আর প্রাধান্য পেয়েছে। সেই জন্যই আমাদের কথা বাজারে না বিকার, কবি বিরীতম, কবিগণ কর্তৃক বর্ণিত বলেই তোমার কথা যে সন্তাপনাশক, এটা সবাই গ্রহণ করবে। গোবিন্দ বলছেন, ও তা হবে, চিনি যেমন নিজেই জানে না কত মিষ্টি, যারা আস্বাদন করে তারাই জানে। এই জন্য আমি জানি না আমার কথাতে কি আছে। তা গোপীগণ, তা আমার কথার গুণটা কি কেবল তাপনাশক? বলে না না, শুধু তাপনাশক নয়, কলমশাপহম। কলমশ শব্দ হচ্ছে পাপ, ত্রিবিধ পাপ। এক কায়িক পাপ, বাচিক পাপ আর মানসিক পাপ। এই পাপ মায়াহত জীবকে একেবারে গ্রাস করে রেখে দিয়েছে। যতক্ষণ মায়ার বন্ধনে, মায়ার প্রভাবে প্রভাবান্বিত, ততক্ষণ পাপবৃত্তিটি আমাদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকবেই থাকবে। কেন না, মায়ার দ্বারা প্রভাবান্বিত কামক্রোধের চাষ আমরা। তাই পাপ কর্ম দিকে গবেষণা করেছিলেন অর্জুন। নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করছেন যে আত্মা তো নিত্যসিদ্ধ বস্তু, তাতে তো পাপ কর্ম করার প্রবণতাটা নেই, তবে করছে কেন মানুষ? এবং এমন ভাবে করছে, করতে বাধ্য হচ্ছে। অথবা কেন প্রযুক্তাং পাপং চরতি পুরুষম অনিচ্ছন্নপি বাষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিত। সদা বুঝে মানুষের আমি পাপ, একবার বোঝে না তা নয়, কিন্তু থামতে পারে না, করতে বাধ্য হয়। কে তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে করতে বাধ্য করাচ্ছে? এটা বুঝতেই পারছি আমি, কেউ করাচ্ছে। আড়াল থেকে কে করাচ্ছে? তার উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান বললেন, কামেশ ক্রোধেশ রজগুণ সমন্বয়। হে অর্জুন, এক হচ্ছে মায়া, ত্রিগুণাত্মিকা মায়া, আর মায়ার থেকে জাত কাম, ক্রোধ আর রজগুণ। এই রজগুণের দ্বারা জীব মাতৃ পাপ করতে বাধ্য হচ্ছে, ত্রিবিধা পাপ করছে। আর এই পাপের বন্ধ পর্যন্ত যতক্ষণ অন্তরাত্মায় বা হৃদয়ের মধ্যে থাকবে,
ততক্ষণ পর্যন্ত কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি প্রাপ্ত হওয়া যাবে না, একেবারেই যাবে না। আর পাপ এমন একটি বস্তু, হাজার হাজার প্রায়শ্চিত্ত করো, পাপের বীজ নাশ হবে না। তাহলে কি কেউ পাপ থেকে মুক্ত হয়ে দুর্লভ পঞ্চপুরুষার্থ প্রেম ভক্তি কি প্রাপ্ত হবে না? কবিগণ বলছেন হ্যাঁ হবে। কেমন হবে, কিসের দ্বারা? নয় তব কথা বলতাম। সাধু সঙ্গে বসে যদি সাধু উদ্বিগ্ন যত ভয়ঙ্কর পাপী হোক, বুঝুক না বুঝুক, যেমন ভাবে যদি শ্রবণ করতে থাকে, তাহলে তোমার লীলা কথার এমন মহিমা কল্মষাপহম। জ্ঞান অজ্ঞানকৃত অনন্ত কোটি জন্মের ত্রিবিধা পাপ রাশি যা প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা দূর হবে না, সব অবস্থিত হয়ে গিয়ে পাপ বীজটাও নাশ হবে। অজ্ঞানে যদি সে পাপও করে ফেলে, তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত বিধান করতে হবে না, কারণ গোবিন্দ সেটি সূত্রে নেবে। এই হচ্ছে তোমার কথা মৃতের এতগুলো বৈশিষ্ট্য। কল্মষাপহম। গোবিন্দ বলছেন, বাড়া, আমার লীলা কথাকে নিয়ে তোমরা এত গভীর ভাবে চিন্তা করেছ, তা আমার লীলা কথার কি আরো কোনো বৈশিষ্ট্য বা গুণ আছে গোপীগণ? হ্যাঁ, শ্যাম আছে। এইবার কৃষ্ণ কথামৃতের পরবর্তী কি গুণ বা বৈশিষ্ট্য মহাপ্রভুর কৃপায় আগামীকাল আমরা তা শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো ভাগবতী কথা এখানেই বিশ্রাম লাভ করছে। Thank you.